শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আজকে যেটা দেখবো সেটি হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট 6 প্রিন্টিং অফ 100% পলিস্টার ফেব্রিক উইথ ডিসপার্স ডাই। সো ডিসপার্স ডাই সম্পর্কে আমরা জেনেছি, থিওরিতেও পড়েছি। ডিসপার্স ডাই সাধারণত হাইড্রোফোবিক ফাইবার সমূহ ডাইং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তো এটার বেসিকটা তো আছেই, যেহেতু ডাইংও করেছি ডিসপার্স ডাই দিয়ে, তারও ল্যাব করেছি। তো সো আশা করি বেসিকটা আছে তোমাদের, তারপরেও একটু অল্প করে বলে নিচ্ছি। So dyes are colored unsaturated organic chemical compounds capable of giving color to a substrate. Definitely in textile হতে হলে, ডাই হতে হলে টেক্সটাইলে কালার দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। Unsaturated organic chemical compound, no matter coloring, dyeing it, etc. The term disperse dye, disperse মানে হচ্ছে চারপাশে ছড়িয়ে পড়া, have been applied to the organic coloring substance where free from ionizing group there is no positive or negative charge. So free from ionizing group or law of low water solubility. This is the second criteria and are suitable for dyeing of hydrophobic fibers. তাহলে কি হচ্ছে, যে সমস্ত ফাইবার সমূহ ফ্রি ফ্রম আয়োনাইজিং গ্রুপ, সেকেন্ডলি দেয়ার লো ওয়াটার সলিউবিলিটি শো করে, এবং অর্থাৎ এই সমস্ত ডাই হলো আয়োনাইজিং গ্রুপ ফ্রি, অর্থাৎ এখানে এই ডিসপার্স ডাইসের কোনো নেগেটিভ বা পজিটিভ চার্জ নেই। এটি low water solubility এবং suitable for hydrophobic fiber dye. The dye has derived the name of insoluble aqueous properties and need to apply the aqueous dispersion. Aqueous dispersion এর মাধ্যমে সাধারণত এটি হয়ে থাকে। All of the dyes, their smallest molecular size. এই ডিসপার্স ডাইটা যত প্রকার ডাই আছে তার থেকে সবচেয়ে স্মলেস্ট সাইজের, এর দিক দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি। ওকে, সো দ্য প্রিন্টিং মানে সাইজের দিক দিয়ে, the printing of hydrophobic fibers like polyester fiber with dispersed dye may be considered as a process of dye transfer from printing paste to solid organic solvent অর্থাৎ fiber। বলা হচ্ছে প্রিন্টিং পেস্ট থেকে এটা যদি ফাইবার হয়, এটা যদি ডাই হয়, তাহলে সলিড অর্গানিক সাবস্টেন্স থেকে ফাইবারের ভিতরে প্রবেশ করবে। যদিও অনেক প্রকার প্রিন্টিং রয়েছে ডিসপার্স ডাই দিয়ে, যেমন সাবলিমেশন প্রিন্টিং, যে তারপর ট্রান্সফার প্রিন্টিং, ওই হিট দিলে চলে যায়, আবার ট্রান্সফার করলেও চলে যায়। তো আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা নরমাল পলিস্টার ডাই, সে অর্থাৎ ডিসপার্স ডাই দিয়ে পলিস্টার প্রিন্টিং। Dispersed dyes are added to the paste with a surface active agent from aqueous dispersion. The insolubility dispersed dye enable them to leave the dye liquid as they are more sensitive to the organic fiber and then to the inorganic dye liquid. অর্থাৎ পানিকে তারা অ্যাভয়েড করতে চায়। The application of heat to the dye liquid increase the energy of dye molecules, যেহেতু প্রিন্টিং এর molecules, and accelerate the dyeing of textile fiber. Heating of dyeing liquid swell the fiber. So in case of the printing, we have to heat the fiber. অর্থাৎ আমরা যখন কিউরিং করি, and assist the dye to penetrate the fiber polymer system. Thus the dye molecule take places in the amorphous region of the fiber. We know about the crystalline condition and amorphous condition. To penetrate the dye, the fiber have to be amorphous region. Okay. Once taking place within the fiber polymer system, the dye molecule held by hydrogen bonds and van der Waals forces. তাহলে পলিস্টার ফাইবারের ভিতরে কি হচ্ছে, আমরা যখন হিট করছি তখন অ্যামরফাস কন্ডিশনের সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে পিগমেন্ট অথবা ডাই পার্টিকেল গুলো, ডিসপার্স ডাই পার্টিকেল গুলো ভিতরে প্রবেশ করছে। ওকে, কিউরিং এর সময়। ওকে, আমরা ডাইংটা পড়ে অভ্যস্ত। Objectives key: to dye the material practically, to observe the practical advantage and disadvantage of this dye, to compare the theoretical idea with practical experiment. Apparatus ki lagbe: beaker, glass rod, measuring cylinder, digital balance, printing screen, squeezer. Style: direct scale skin printing method, 100% polyester. Process sequence: be careful about here. Preparation of the fabric. Preparation বলতে কি, ফেব্রিক কে ওয়াশ করা জাস্ট, কারণ এটা তো আর যদি এটা ডাইং এর উপর প্রিন্ট করি তাহলে ডাইং করতে হবে, অল ওভার প্রিন্ট করলে তো অল ওভার প্রিন্টই করব। তো তার আগে ফেব্রিকটাকে একটু ওয়াশ করে নিতে হবে, যে কোনো প্রকার ডিটারজেন্ট দিয়ে বা
যাতে করে বাইরে থেকে কোনো ইম্পিউরিটিস বা ফরেন ম্যাটার গুলো না আসে। প্রিপারেশন অফ দ্য প্রিন্ট পেস্ট, আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেসিপি অনুসারে আমরা প্রিন্ট পেস্ট প্রিপারেশন করে নিতে হবে, কারণ প্রিন্ট পেস্ট প্রিপারেশন না করে দিলে তো আমরা যে জায়গাতে লাগাতে চাই, যে জায়গাতে প্রিন্ট করতে চাই, সে জায়গাতে প্রিন্ট হবে না। অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রিন্ট পেস্ট অন দ্য সারফেস অফ দ্য ফেব্রিক, অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রিন্ট পেস্ট অন দ্য সারফেস অফ দ্য ফেব্রিক, তারপর সারফেসে অ্যাপ্লাই করব। এরপর হচ্ছে যে ড্রাই দ্য ফেব্রিক এট রুম টেম্পারেচার, শুকিয়ে নিব যেন গড়ে না যায়, চলে না যায়। দেন স্টিমিং এট, যেটাকে আমরা কিউরিং স্টিমিং বলছি, অর্থাৎ 130 থেকে 180-তে আমরা স্টিমিং করব। এই 130 থেকে 180-তে কি থাকছে, হাই টেম্পারেচার থাকছে প্লাস স্টিম থাকছে। স্টিম মানে জলীয় বাষ্প থাকছে, ফলে ফাইবারটা এখানে সুয়েল হচ্ছে এবং হিটের কারণে এখানে ডাই পার্টিকেল গুলো কি হচ্ছে, প্রবেশ করতে পারছে। এর আগে কিন্তু উপরে বাইরের সারফেসে শুধু লেগেছিল। ওকে, দেন আপনার ট্রিটমেন্ট করতে হবে, ওয়াশ করতে হবে, যদি কোনো থাকে সেগুলো উঠে চলে যাবে। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস সিকোয়েন্স, আশা করি আমরা বুঝেছি। প্রিন্টিং রেসিপি, ডিসপার্স ডাই 3 পার্টস, 3 পার্টের মতো, ডিসপার্সিং এজেন্ট 1 পার্টস, অ্যাসিটিক অ্যাসিড 2 পার্টস, থিকেনার 75 পার্টস এন্ড ওয়াটার। অর্থাৎ টোটাল যদি একটা রেসিপি থাকে সেটা যদি 100 পার্টস হয়, অর্থাৎ টোটাল 100 গ্রাম, 100 গ্রামের একটা থিকেনার মানে প্রিন্ট পেস্ট তৈরি করবো, তাহলে সেখানে 3 গ্রাম ডাই হবে, 1 গ্রাম ডিসপার্সিং এজেন্ট হবে, 2 গ্রাম অ্যাসিটিক অ্যাসিড হবে, 75 গ্রাম থিকেনার হবে, 19 গ্রাম ওয়াটার হবে। পার্টস বলা হচ্ছে কারণ তুমি কতটুকু নিবা তার উপর ডিপেন্ড করছে। ওকে, প্রিন্ট পেস্ট প্রিপারেশন, তাহলে প্রিন্ট পেস্ট প্রিপারেশন করতে হবে। বলা হচ্ছে থিকেনার পেস্ট প্রিপারেশন 75 গ্রাম কার্বক্সি মিথাইল সেলুলোজ সিএমসি ম্যাক্সিমাম ব্যবহৃত হয় সিনথেটিক থিকেনার, যেহেতু 75 গ্রাম আছে এখানে, প্লাস 19 মিলি টু ওয়াটার, স্ট্রির এন্ড হিট, এটা পাত্রে নিয়ে এটা গোটা দিব, অর্থাৎ স্ট্রিং করব প্লাস হিট দিব। তারপর 3 গ্রাম ডাইস প্লাস 1 গ্রাম ডিসপার্সিং এজেন্ট প্লাস 2 মিলি অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ওটা যখন দেখবো যে ইয়ে হয়ে আসছে, তখন ভিসকোসিটি আসা শুরু করছে, তখন ডাই এবং ডিসপার্সিং এজেন্ট সহ দিয়ে বয়েল করবো আনটিল ইউনিফর্ম, আস্তে 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 সেটা কি হবে, একটা ইউনিফর্ম কন্ডিশন, ইস্টির ইউনিফর্ম, এটা সুন্দর ইভেন ফর্ম আসবে, পেস্ট, ডাই এবং ডিসপার্সিং এজেন্ট সবকিছু। ওকে, তখন একটা থিক পেস্ট তৈরি হয়ে যাবে। ওয়াকিং প্রসিডিউর বলা হচ্ছে যে কালেকশন অফ প্রি ট্রিটেড স্যাম্পল, যেটা ওয়াশ করে রেখেছি। প্রিপারেশন অফ দ্য প্রিন্ট পেস্ট বলা হচ্ছে ডাই প্লাস অ্যাসিটিক অ্যাসিড ডিসপার্সিং এজেন্ট প্লাস বয়েল ওয়াটার দিয়ে আমরা কি করছি, পেস্ট 1 বানাচ্ছি। পেস্ট 1 এর সাথে থিকেনার যোগ করে প্রিন্ট পেস্ট তৈরি করছি, একই। ঠিক আছে, এখন বাজারে প্রিন্ট পেস্ট কিনতে পাওয়া যায়, আমাদের শুধু যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে ডাই শুধু বাইরে থেকে অ্যাড করতে হয়। ঠিক আছে, ডাই শুধু বাইরে থেকে অ্যাড করতে হয়, তাহলেই হয়ে যায়। নাও প্রিন্ট পেস্ট। ওকে, apply the print paste on the fabric surface according to the method of style. কি স্টাইলে আমাদের স্টাইলটা কি, ডিরেক্ট স্টাইল। ওকে, এন্ড টেকনিকটা কি, স্কিন প্রিন্টিং। ড্রাই দ্য স্যাম্পল এট দ্য রুম টেম্পারেচার, তো মনে করো এটা সেদিনের স্কিন, মনে করো আমাদের এই ফেব্রিকের উপর বসানো আছে, দেন মনে করো এখানে একটা 5 হবে, তাহলে 5-এর জায়গাটুকু কি খালি, এখন পেস্ট যদি দিয়ে টানা হয় তাহলে কি 5-এর জায়গাটুকুতেই পড়বে, তো পড়লো, টানা হলো, ড্রাই দ্যাট এট রুম টেম্পারেচার, এটাকে শুকানো হলো, ওই জায়গাটায় লেগে আছে বাট কিন্তু এখনো ভিতরে প্রবেশ করেনি বা কোনো প্রকার বন্ড গঠন করেনি। কেন লেগে আছে? থিকেনারের কারণে, পেস্টের কারণে। After treatment, the printed fabric is steamed at 30 minutes at 30 to 80 degrees centigrade to penetrate the dye in the fabric and fix it. Okay,
দেন সোপ ওয়াশ এন্ড ড্রাই ইট। ওকে, সব ডাই যে ভিতরে প্রবেশ করে ফেলবে এমনটা তো না। তারপর যখন আমরা সোপিং করব তখন এক্সট্রা যে ডাইগুলো সেগুলো চলে যাবে। ওকে, বসে এটার ক্ষেত্রে যেহেতু থিকেনার, এটার ক্ষেত্রে আর রিডাকশন ক্লিনিং এর দরকার নেই, কারণ এটি তো এই ধরলে যেগুলো বাইরে আসে সেগুলো এমনি উঠে চলে যাবে। তারপর সেটিকে ড্রাই করতে হবে। তো এখানে এটা দিয়ে আমরা যেভাবে চাই যে প্রিন্ট করতে চাই, so we have to maintain the viscosity of the print press. This is most important, কারণ viscosity কম বেশি হলে তোমার হচ্ছে যে কখনো গড়িয়ে যাবে অথবা কখনো পাসি হবে না, so we have to careful about it. We have to apply even pressure squeeze printing. By the experiment we have to acquire mass knowledge in the printing. ঘটনাটা কি হয়, এটা যদি পলিস্টার ফ্যাব্রিক হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে পেস্ট অ্যাপ্লাই করে মনে করো ডাই পার্টিকেল গুলো কি হলো এটার উপরে লেগে থাকে, এটার উপরে লেগে থাকলো পেন্সিলের কালার সেন্স। এক মিনিট, কি জানি রে ভাই। ওকে, তো এখানে ডাইটা লেগে থাকলো। এখন আলটিমেট যখন এটাকে আমরা কিউরিং এবং স্টিমিং করছি তখন এই ফাইবারটা 180 টেম্পারেচার উঠতেছে না, সফট হচ্ছে, এবং সফট হওয়ার কারণে এর ভিতরে কিছু জায়গা সৃষ্টি হচ্ছে এবং নরম হচ্ছে, ফলে এই যে কন্টাক্টে লেগে থাকা ডাই পার্টিকেল গুলো তখন ওই জায়গাতে প্রবেশ করছে, অন্য জায়গায় কিন্তু না। ঠিক আছে, প্রবেশ করে দেন বন্ড সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে পলিস্টারের ক্ষেত্রে সাবলিমেশন প্রিন্টিং করা যায়, অর্থাৎ পুরো ইয়েটা জুড়েই আর এক অন্যখানে তৈরি করা আছে, ওইটাকে এর উপরে পেস্ট করে নিয়ে আমি হিট প্রেস করলাম। মনে করো অন্য একখানে ছবিটা প্রিন্ট করা আছে, ওটাকে নিয়ে এসে এর উপরে হট প্রেস করলাম। তাহলে হট প্রেস করলে কি হলো, চুইনগাম খেয়েছি না আমরা, চুইনগাম একবারে হাতের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে করে দিতাম, কি হবে যে লেগে গিয়ে উঠে চলে আসবে, যেটাকে আমরা হট প্রেস সাবলিমেশন প্রিন্টিং বলতে পারি, বা সাবলিমেশন প্রিন্টিং বলা হয়ে থাকে, বা ট্রান্সফার প্রিন্টিং ও বলা হয়। ঠিক আছে, যেহেতু ট্রান্সফার করা হচ্ছে, আমরা যখন ওই যে জার্সি গুলা বানাতে যাই তখন কিন্তু এই কাজ করে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ডিসপার্স প্রিন্টিং, আমাদের ডিসপার্স ডাই দিয়ে প্রিন্টিং করার সিকোয়েন্স। আবারও যদি বলি যে আমরা ডিরেক্ট ডাই এই পলিস্টারের জন্য যে ডাই ডিসপার্স ডাই একটি নন আয়োনাইজিং ডাই, নন আয়নিক ডাই, অর্থাৎ এটা কোনো আয়ন নেই এবং এটি একই সাথে ওয়াটার ইনসলিউবল বা লো ওয়াটার সলিউবিলিটি সহ করে। এটি সাধারণত হাইড্রোফোবিক ফাইবার সমূহ ডাইং এবং প্রিন্টিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তো যখন টেম্পারেচার দেওয়া হয় তো তখন সেই সময়ে ফাইবারের ভিতরে প্রবেশ করে, এবং এই ডাই হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র ডাই আকারের দিক থেকে অন্যান্য ডাই সমূহের মধ্যে। তাহলে ফেব্রিকের ভিতরে যখন থিকেনার সহ অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তখন সেটি ফেব্রিকের ভিতরে প্রবেশ করে হাইড্রোজেন বন্ড এবং ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্স গঠন করছে। এটি কখন প্রবেশ করছে, যখন আমরা স্যাম্পলটাকে কিউরিং করছি 180 থেকে 130 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে উইথ ময়েশ্চার অর্থাৎ ওয়াটার ভাব, তারপর সপিং করে নিচ্ছে, এক্সট্রা যে ডাইটা আছে সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তো এই ছিল আমাদের প্রিন্টিং উইথ ডিসপার্স ডাই। So আশা করি বুঝেছো। If any question then we can talk now, we can discuss now, so please